In today's session, we will discuss about production drawing. Subject code of production drawing is M406. So, firstly we discuss about what is production drawing. సో కమింగ్ టు ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్, సో మనం ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే సో వీ షుడ్ రిప్రజెంట్ ఇన్ వన్ డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్. సో దట్ డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ the information regarding product and size and shape of the product, and next one is material, the type of material here we are using for manufacturing the type of product, and what are the processes we are following, that might be grinding, shaping, drilling, boring and so on, and what are the tools and equipments here we are using for manufacturing the products. This entire information describes this entire information. It should be included in production drawing. So here coming to the next concept. So మనం ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం బ్లూ ప్రింట్స్ రూపంలో వర్క్షాప్స్కి సెండ్ చేసి సో ఆ వర్క్షాప్లో మనం ఆ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్? సో ఏదైనా మనం ఒక కాంపోనెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ కాంపోనెంట్ తాలూకా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం డ్రాయింగ్స్ రూపంలో వర్క్షాప్స్కి సబ్మిట్ చేస్తాం. సో దట్ మైట్ బీ ఇన్ బ్లూ ప్రింట్స్. So what are the elements here we are considering? So we are considering the format of drawing sheet and component size and also component shape, and what are the material specifications here we are using, like castings or forgings, and what are the symbols we are representing for determining surface roughness and the heat treatment processes, and what are the limits or fits and tolerances here we are using, and what are the types of production methods, specifications and so on. So these are the elements we need to consider for producing any product. So next one is you need to learn about the basic thing. So this is the material, this is the type of material, and this is the conventional representation, and this column represents the material of the product. So in case metal, glass, packing and insulating materials, liquid, wood and concrete. సో ఈ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెటీరియల్స్ని మనం లైన్ డయాగ్రామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్స్ మీద, అది తెలియడం గురించి మనం ఈ షీట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ షీట్ కన్వెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి షీట్ 1 అని పెట్టి ఈ డయాగ్రామ్స్ మీరు డ్రాయింగ్ షీట్లో డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 2.8.7.1a. సో నేను ఈ పిక్చర్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తాను. సో యూ నీడ్ టు డ్రా దిస్ షీట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ and what are the conventional representations we need to follow for different materials. So next one is machine components. So in case we are performing different operations like straight turning or diamond knurling, square on shaft, holes on circular pitch, bearings. So ఈ components ని మనం కన్వెన్షనల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో అనేది కూడా మనకి తెలియాల్సి ఉంటుంది. సో డ్రా దిస్ టేబులర్ ఫామ్ ఆల్సో ఇన్ షీట్ నెంబర్ 1. సో title block as conventional representation of materials, and draw these two tabular forms in sheet 1. Draw this table also. Cylindrical compression spring, these are types of machine components.
So this one also. So these are the types of machine components we need to draw in sheet 1. Limits, fits and tolerances. This is chapter 1 in production drawing, limits, fits and tolerances. So here limits, fits and tolerances. This was chapter 1. సో మనం ఏదైనా సరే ఒక మిషన్ టూల్ని కానీ లేదంటే ఏదైనా ఆటోమొబైల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవ్వచ్చు. సో మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం ఐడెంటికల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అలాంటి కేసెస్లో మనకి ప్రతి కాంపోనెంట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఫిట్ అవ్వగలగాలి ఎప్పుడు అసెంబుల్ చేస్తున్నప్పుడు. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ డైమెన్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే సో హియర్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ లిమిట్స్, ఫిట్స్ అండ్ టాలరెన్సెస్. అంటే సో మనం కంప్లీట్గా డిజైన్ ఇంజనీర్కి లిమిట్ అంటే ఏంటి, టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఫిట్ అంటే ఏంటి అనేది నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడే కంప్లీట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ని కరెక్ట్ ప్రాపర్ డైమెన్షన్స్తో ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద బేసిక్ టెర్మినాలజీ. In limits, fits and tolerances. So this diagram represents basic size, deviation and tolerances. This diagram represents basic size, deviation and tolerances. So diagram కనుక చూసినట్టయితే మనకి ఇది షాఫ్ట్, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి హోల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ షాఫ్ట్. ఇది సైడ్ వ్యూ, హోల్ అండ్ షాఫ్ట్ యొక్క సైడ్ వ్యూస్. సో దిస్ ఈజ్ maximum diameter and this is minimum diameter of hole. This is maximum diameter of shaft and this is minimum diameter of shaft. So here we will discuss about what is limit. So coming to the limit, so what is limit? So limit is nothing but so here this is the maximum diameter of hole. So what is higher limit and what is lower limit? So this maximum size is called as higher limit or అప్పర్ లిమిట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హోల్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి మ్యాక్సిమం సైజ్ ఇదే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ మనకి మ్యాక్సిమం సైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హయ్యర్ లిమిట్ ఆర్ అప్పర్ లిమిట్. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మినిమం సైజ్. సో దిస్ మినిమం సైజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లోవర్ లిమిట్ or it can be called as that is lower limit. Next one is, so we need to learn about tolerance. So tolerance in the sense, so tolerance is nothing but the difference between maximum limit and minimum limit. So for hole this is called as maximum limit and this distance is called as minimum limit. So what is the difference between this maximum limit and minimum limit? So this distance represents maximum limit minus of minimum limit. So this is called as tolerance value. So similarly, coming to the next parameter, we will discuss about what is deviation, what is upper deviation and what is lower deviation. So coming to this upper deviation and lower deviation, so upper deviation is nothing but it is the difference between maximum limit of size to the basic size. So for hole this is maximum limit. So maximum limit minus basic size will give you upper deviation value. This is upper deviation.
సిమిలర్లీ లోవర్ డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినిమం లిమిట్, దిస్ ఈజ్ మినిమం లిమిట్ వాల్యూ, మినిమం లిమిట్ minus of basic size. Difference between minimum limit and basic size is nothing but lower deviation. This is lower deviation. So similarly this is about that tolerance values and deviation values. So here, so allowance is nothing but the difference between maximum limit of hole minus maximum limit of shaft. This distance is called as allowance. So next one is, this is about basic terms we will learn in this chapter. So next one is fundamental tolerances. So fundamental tolerances in the sense, so we will represent this tolerance values by two symbols. So those are letter symbols and that number symbols. So here we will this table, this figure 4.4 represents, this figure 4.4 represents fundamental tolerances for holes and fundamental tolerances for shafts. Okay, this represents fundamental tolerances. So fundamental tolerances values for holes are from capital A to up to ZC. So similarly for shaft, this fundamental tolerance values will vary from small a to small ZC letters. అండ్ మనం థియరటికల్గా ఈ ఫండమెంటల్ టాలరెన్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా I is equal to 0.45 into cube root d plus 0.001 d. So this is the general formula for calculating this fundamental tolerance value. So similarly this is the table for fundamental tolerance values of grades 1, 0 and 1 to 16. సో మనకి ఇది వచ్చేసరికి, ఈ కాలం వచ్చేసరికి షాఫ్ట్ యొక్క డయామీటర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ కాలమ్ షాఫ్ట్ డయామీటర్స్. అండ్ అదేవిధంగా దిస్ కాలమ్ రిప్రజెంట్స్ దట్ values of tolerances. So here we are taking this tolerance values in microns. So we already know learn that 1 micron is equal to 0.001 mm. So what is this table? This table represents fundamental tolerance values from 01 to 16. So we are having total 18 fundamental tolerance values. Totally we are having 18 fundamental tolerance values. So similarly, so here this is also grade of tolerance values, grade ID5, ID6, ID7 ఇలా గ్రేడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడ్ 8 తీసుకున్నట్టయితే దానికి మనకి టాలరెన్స్ వాల్యూస్ అవి ఎలా తీసుకుంటాం అనేది టేబులర్ ఫామ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మనం చూసినట్టయితే మనకి ఇది ఫండమెంటల్ టాలరెన్స్ గురించి కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫర్ ద స్టెప్ 80 to 120 mm ద జామెట్రికల్ మీన్ ఈజ్ గివెన్ బై అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాడు. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి జామెట్రికల్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హియర్ ఇక్కడ డయామీటర్స్ రేంజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 80 to 120 అన్నాడు కదా. సో టేక్ దట్ డయామీటర్స్, సో 80 to 120 అంటే సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 80 into 120 చేసినట్టయితే మనకి డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో డయామీటర్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 98 mm. సో 98 mm వచ్చింది మనకి డి డయామీటర్. జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఈ ఫండమెంటల్ టాలరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి మెన్షన్ చేశాడు, that is standard tolerance unit we can calculate I is equal to 0.45 into cube root d plus 0.001 d. So this is the formula for calculating standard tolerance unit. So here diameter is 98 mm, 0.45 into cube root d, d is 98 mm plus 0.001 into d value is 98 mm. So మనకి I value ఎంత వచ్చింది, 2.172 microns వచ్చింది. So this is microns. So ఫర్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ టేబులర్ ఫామ్లో, సో గ్రేడ్ 8కి మనకి గ్రేడ్ 8కి యాజ్ పర్ ద టేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ 4.2, సో మనకి టాలరెన్స్ వాల్యూ ఎంత, గ్రేడ్ 8కి టాలరెన్స్ వాల్యూ ఎంత 25i. ఓకే, టాలరెన్స్ వాల్యూ ఇస్ 25i. సో
సో ద వాల్యూ ఆఫ్ టాలరెన్స్ ఈస్ 25i. సో కాబట్టి 25 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ దట్ విల్ బి 54 మైక్రాన్స్. సో మనకి ఇక్కడ జామెట్రిక్ మీన్ సో హియర్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ దిస్ I value as 54 mm. సో వాట్ ఈజ్ I? ఫండమెంటల్ టాలరెన్స్. సో మనం ఈ టేబులర్ ఫామ్ చూసినట్టయితే 80 to 120 కదా మెన్షన్ చేశాడు. సో 80 to 120. సో వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? సో మనకి టాలరెన్స్ గ్రేడ్ ఎంత? 8 mm. సో ఎంత వచ్చింది మనకి? 54 మైక్రాన్స్. సరిపోయింది కదా. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 54 మైక్రాన్స్. సో దిస్ ఈజ్ 54 మైక్రాన్స్. సో సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్ డీవియేషన్. సో ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ కూడా మనకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో షాఫ్ట్ అండ్ హోల్కి మనం ఈ ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ మనం ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోల్ అండ్ షాఫ్ట్ తీసుకున్నట్టయితే అప్పర్ డీవియేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్, అప్పర్ డీవియేషన్ మనకి కావాలంటే హోల్కి అయినట్టయితే మనం హోల్ యొక్క అప్పర్ డీవియేషన్ని క్యాపిటల్ ఈఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే షాఫ్ట్ యొక్క అప్పర్ డీవియేషన్ని స్మాల్ లెటర్ ఈఎస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా లోవర్ డీవియేషన్ కావాలి అంటే హోల్కి అయినట్టయితే లోవర్ డీవియేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఈఐ అండ్ ఫర్ షాఫ్ట్ లోవర్ డీవియేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్ ఈ అండ్ ఐ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ డీవియేషన్స్. సో హియర్ లోవర్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఏంటి? సో షాఫ్ట్ తీసుకున్నట్టయితే లోవర్ డీవియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? సో లోవర్ డీవియేషన్ ఫర్ షాఫ్ట్ దిస్ ఈఐ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఈఎస్ మైనస్ ఐటీ. ఇక్కడ ఈఎస్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ లెటర్ ఈఎస్. సో దట్ ఈస్ అప్పర్ డీవియేషన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ టాలరెన్స్ గ్రేడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ డీవియేషన్, ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ వాల్యూ ఫర్ షాఫ్ట్? సో ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ value lower deviation is calculated by using this formula. So here what is the formula? This might be upper deviation of shaft minus tolerance grade. అదే హోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం లోవర్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి? అప్పర్ డీవియేషన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ మైనస్ టాలరెన్స్ గ్రేడ్. సో హియర్ fundamental tolerance grade. IT is called as fundamental tolerance grade. Small letter ES is called as the upper deviation of shaft. Capital letter ES is called as upper deviation of hole. Next one. So next manki this is one tabular form. So this is another tabular form. సో మనకి టేబులర్ ఫామ్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు? ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ ఫర్ షాఫ్ట్స్ ఆఫ్ టైప్స్ A to ZC ఆఫ్ సైజెస్ అప్ టు 500 mm. అంటే డయామీటర్స్ మెన్షన్ చేశాడు. సో 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 500 mm డయామీటర్. సో డయామీటర్స్ 500 mm వరకు డయామీటర్స్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఈ షాఫ్ట్ యొక్క అప్పర్ డీవియేషన్ వాల్యూ, లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేశాడు. అప్పర్ డీవియేషన్ అండ్ లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ మనకు మెన్షన్ చేశాడు. సో అప్పర్ డీవియేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ స్మాల్ లెటర్ ఈఎస్ అండ్ లోవర్ డీవియేషన్ ఫర్ షాఫ్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ స్మాల్ లెటర్ ఈఐ. సో 1 micron ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.001 mm. సో సేమ్ మనకి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఈ గ్రేడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్టార్టింగ్ మనకి ఫండమెంటల్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ ఏదైతే తీసుకుంటామో మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ABCDEFGHJK సో అండ్ సో ఆన్. Similarly, remaining values M, N, P, R, S, T, U, V, W up to ZC. సో మనకి షాఫ్ట్కి మనకి ఫండమెంటల్ టాలరెన్సెస్ వాల్యూ మనం అప్ టు ZC వరకు కూడా మనం డయామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 500 mm వరకు కూడా మనం ఈ చార్ట్స్ యూజ్ చేసి అప్పర్ డీవియేషన్ అండ్ లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ టేబులర్ ఫామ్లో ఏంటి మెన్షన్ చేశాడు? దిస్ ఈజ్ ఫర్ హోల్స్. సో వీ కెన్ టేక్ లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ అండ్ అప్పర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఫర్ ద హోల్స్ ఫ్రమ్ టైప్స్ ఫర్ ద టైప్స్ క్యాపిటల్ A to ZC. సో స్టార్టింగ్ A నుంచి మనకి ZC వరకు కూడా A నుంచి ZC వరకు కూడా ఈ అప్పర్ డీవియేషన్ అండ్ లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూస్ మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి షాఫ్ట్ డయామీటర్ ఒక 30 mm ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఆ 30 mm ఇచ్చి మనకి గ్రేడ్ ఒక ఈ గ్రేడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో ఇది ఈ గ్రేడ్ కదా, మనకి ఇక్కడ టాలరెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 50. సో అలా తీసుకుంటాం అనమాట. ఇది లోవర్ డీవియేషన్ వాల్యూ అవుతుంది. అదే సేమ్ 30 డయామీటర్కి అప్పర్ డీవియేషన్ వాల్యూ కావాలంటే సో సేమ్ గ్రేడ్ K అనుకోండి.
గ్రేడ్ కేఓ జేఓ అనుకోండి. సో జే అనుకున్నట్టయితే సో దాన్ని బట్టి ఈ డీవియేషన్స్ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ లెటర్స్ దగ్గర మనం ఈ డీవియేషన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ డీవియేషన్స్ ఫర్ హోల్స్.